నమస్కారం టీవీ 36 న్యూస్ కి స్వాగతం. ఇక వార్తల వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ మీడియా సమావేశం. కరోనా మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న యుద్ధంలో ప్రజలు అందరూ కలిసి సమన్వయంతో ముందుకు రావాలని మరియు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న లాక్డౌన్ కు ప్రజలందరూ సహకరించి ప్రభుత్వ సూచనలు సలహాలు కోరుతూ కరోనా సమాచారం కొరకు వాట్సాప్ నంబర్ను ప్రారంభించారు. Nowadays, even like online gaming things are also happening, and what kind of games, what is permissible, what is not, what is the kind of trend, does it kind of support or initiate? So these are the areas where, as I said, కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ కారణంగా స్థానిక బీసీ హాస్టల్లో ఉన్న హర్యానా వారికి వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి మరియు వాళ్ళ కుటుంబాల సమస్యలు తీర్చడానికి మన జిల్లా కలెక్టర్ ఒకరిని పంపించి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోమని, అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సమస్యలు తెలుసుకోమని వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు కూడా అడిగి తీసుకొని వాళ్ళ జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చామంటూ హామీ ఇచ్చారు. రేషన్ అందని వాళ్ళకి అందేలా చేస్తామంటూ హామీ ఇచ్చారు. सीताराम द्विवेदी जोरा विलेज टिक्की पोस्ट जी सर गाँव टोहाना, शहर टोहाना, जिला फतेहपुर, गाँव टोहाना टोहाना, TOHAN, टोहाना, शहर, जिला फतेहपुर, फतेहपुर, हरियाणा। तो आपका नाम है ये? हाँ, ये मेरा नाम है। आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 9992653। सर को भाई लो सर, उससे भी छोटा है? हाँ, छोटे वाले इससे भी। और एक लड़की है 15-16 साल की, वो कहाँ करेगी? वो इस मॉल में नहीं कौन काम। देखता है फिर बच्चों? इसके मम्मी जी है, जो मम्मी जी मम्मी है। वो बुजुर्ग है बहुत। ठीक है, वो एक बार इनको बुला देना। सर को यही है ऋषिराम गौतम वो एक शेयर का नंबर, और उनसे बात किया मैंने। और जो शीतला तिवारी करके एक नंबर दिए थे। हाँ सर, शीतला तिवारी सेक्रेटरी है। हाँ, शीतल तिवारी 9939616060। जी जी उनका नंबर दिया गया जी दिया है। वो सचिव है, जी हाँ, सेक्रेटरी। जी सर। हाँ ठीक है, अब उनसे बात करेंगे जी वो क्या क्या करना है, कैसे करना है करके। जी सर। ठीक है, जी सुबह बात किया उनसे। जी सर। और ये ऋषि गौतम भी किए थे उनका बीवी से। जी सर। वो बीवी और 4 लड़कियां हैं उनको। 4 लड़कियां हैं, उसको एक लड़की को पैर में तो कांटा भी टूट गया, वो कुछ समस्या में है। वो भी उनको भी पता है कि नंबर देने के लिए किसी को, नंबर किसी का वहाँ पे जो भी ऑफिसर है, छोटा भी ऑफिसर है, अगर कोई भी नहीं है, अगर ये कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, जो भी नंबर दे दिया वो उनसे तो हम पता लगा लेंगे कि वहाँ पे कौन है, वो कौन देख सकते हैं। जो अपने कलेक्टर साहब से उनकी बात करवा के वो आपको काम बने जैसे कर देंगे। हाँ, इसीलिए जो हरियाणा वाले भी कल बता रहे थे, अब उनसे भी बात करेंगे अभी वो क्या है समस्या है, अगर हो सके तो वो सब करेंगे, क्योंकि 20 तारीख तक तो किसी को भी नहीं हिलना नहीं है। नहीं सर, ठीक है। 20 तारीख तक किसी हालत में यहाँ से हिलने की संभावना नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। 20 तारीख को 20 तारीख तो 20 तारीख के बाद में अगर मोदी साहब सोच रहे हैं कि जो बाहर वाले आके दूसरे जगह में अटक गए हैं, उन लोगों को किस हालत में उन लोगों को वापस भेजना है, वो सोच रहे हैं। जी हाँ, उनको मिला है सर एमपी में उनको 15 केजी गेहूँ दिया गया। 15 केजी गेहूँ के लेने से पहले ही वो किसी के बगल वाले घर से 8 किलो उधार लिए। हाँ लिए थे। उधार लिए 15 में से 8 केजी उधार दे दिए, फिर 7 केजी बचा है। और फिर बाद में क्या होगा? सही बात। सात केजी वो कुछ अगर गवर्नमेंट से
आप लोग इधर है अगर गवर्नमेंट से और उन लोगों को भी कुछ मदद मिल गया तो एक्स्ट्रा मदद नहीं मिलते तो कर सकते हैं ना। कंप्लीट कंप्लेंट नहीं है उन लोग प्रकाश यादव और जो भी बताया था वो ठीक है। हाँ सर वो ठीक है। ठीक है हाँ, लेकिन आपको राशन नहीं मिला। नहीं मिला हाँ राशन कार्ड भी नहीं बना है। हाँ राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं है और हाँ, शासन से अगर कोई भी लाभ जो जो अब तो गवर्नमेंट में आएगी जो जिसका राशन कार्ड होता है उसी को देने के लिए कहा गया। आपका तो राशन कार्ड भी नहीं है, आपको राशन भी नहीं मिला। नहीं मिला है। तो राशन कार्ड बनाने के लिए सर पैसा मांगते हैं सेक्रेटरी। हाँ वो तो ठीक है वो अब तो ये है कि वहाँ का किसी का ऑफिसर का नाम जी जो भी हो, अगर कांस्टेबल का हो, जो पुलिस स्टेशन में किसी कांस्टेबल का हो या सेक्रेटरी का हो। वही है सर शीतला प्रसाद तिवारी। शीतल प्रसाद तिवारी जी हमारे गांव का मेन आदमी वही है सरपंच। सरपंच है कि सेक्रेटरी? ये सेक्रेटरी है सर। ये सेक्रेटरी ये गवर्नमेंट का आदमी है। जी हाँ सर ये गवर्नमेंट का। పెద్దాపురం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే చినరాజప్ప కమెంట్స్. పేదలను రైతులను ఆదుకోవాలని రాజప్ప అన్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధానమంత్రి మోదీకి కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. రాజప్ప అన్నారు. కరోనా వైరస్ కొరకు కేంద్రం గాని రాష్ట్రం గాని సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సీఎం జగన్ ఏదో మొక్కుబడిగా 4 విషయాలు చెప్పి వెళ్లిపోతున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల కోసం ఎప్పటికప్పుడు చైతన్యం తీసుకుని రావడానికి తన వంతు కృషి చేస్తున్నారు. సీఎం జగన్ కరోనా వైరస్ కోసం సీరియస్ గా తీసుకోవడం లేదు. తొందరలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరపాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమయంలో ఎన్నికల కమిషనర్ పిలుపునివ్వడం సమంజసం కాదు అన్నారు రాజప్ప. 4 విషయాలు చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ 4 విషయాల్లో కూడా తప్పులు కూడా దొరుకుతున్నాయి. చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలు ఏవైనా తీసుకురావడం కోసం ప్రతి 2 రోజులకి 3 రోజులకి కూడా ఆయన ప్రజలు ఏవైనా తీసుకుని ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన పాత్ర ఆయన పోషిస్తున్నాడు. మరి సీఎం గారు అయితే సీరియస్గా అయితే ఆయనకి కావాల్సింది మరి ఎలక్షన్స్ అయిపోవాలని చెప్పి ప్లాన్ తోటి ఉన్నాడు. మొన్న మరి ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా మొన్న వచ్చి మీటింగ్ పెట్టి ఎన్నికలకి రెడీగా ఉండడం సిద్ధంగా ఉండడం అన్నది కూడా అది తప్పు. ఇది ఈ టైంలో ఆయన కమిషనర్ గారు మాట్లాడకూడదు. మరి ప్రభుత్వం చెప్పించింది ఇలాంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఉద్దేశం అంటే ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిపోవాలని ఉద్దేశిస్తున్నాడు. మళ్ళీ మేము వరకు కూడా ఏదో కేసులు కూడా తొక్కు పెట్టాలి స్లోగా చేయాలన్న ఆలోచనతో కూడా కనపడింది ఈ ప్రభుత్వం. ఏదైనా ఇవాళ పబ్లిక్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు కరోనా వైరస్ దాని గురించి ఆదుకోవడానికి ఇవన్నీ చూడాలి తప్పించి ఎన్నికల ఆలోచన ఉండకూడదని చెప్పి మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నాం. అలాగే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏవైనా తీసుకురావడం కోసం మమ్మల్ని కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మీరందరూ కూడా రోజు దీక్ష చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. జిల్లా అంతా కూడా మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం. మరి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో నేను గన్నవరం స్టార్ట్ చేశారు. ఇవాళ రాజులు స్టార్ట్ అవుతుంది. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా చేద్దాం. మన నియోజకవర్గం కూడా 25వ తారీఖు ఇచ్చారు. 25వ తారీఖుని ఇక్కడ కూడా ఇంట్లో దీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. దీక్ష అంటే ఏదో పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కోసం మేము చేయడం తప్పించి పబ్లిక్ వచ్చి జనం వచ్చి ఇవన్నీ కూడా చెప్పేది కాకుండా సింగిల్గానే చేయమని చెప్పి ఆదేశం ఇచ్చారు. అందరికీ వాయిస్ ఇచ్చి అందరూ కూడా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా ఎప్పటికప్పుడు మరి చర్యలు తీసుకోవాలి. మరి ఎక్కువ టెస్టులు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు టెస్టులు తప్పుగా జరుగుతున్నాయి. ఎక్కువ టెస్టులు చేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా టెస్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. టెస్టులు పెంచండి, బాగా చేయండి. ఇవన్నీ కూడా చేస్తేనప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా బయటపడతాయని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు. అలాగే 5,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం మేము కూడా. ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రభుత్వం ఈ టైంలో ఇవాళ మొన్న 14 రోజులు ఇవాళ 15 రోజులు మళ్ళీ ఇవాళ మే 3 వరకు కూడా ఇచ్చింది కనుక అంచేత మన పబ్లిక్ అంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కనుక ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కనుక అలాగే వలస కూలీలు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వలస కూలీలు కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఆదుకోవడానికి ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పటికీ వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి ఇతర రాష్ట్రాలు సాయం చేయాలి, లేదా మనం కూడా సాయం చేయాలి. వాళ్ళ అకౌంట్ తీసుకోవాలి, డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి 5,000 ఇవ్వని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. అన్నా క్యాంటీన్లో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంచి ఉద్దేశంతో అన్నా క్యాంటీన్ పెట్టాడు. ఆయన తెరవాలని లేదా మాకు పర్మిషన్ ఇస్తే మేము నడపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జీలు అందరం కూడా ఇలా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాలు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు నడపండి అని చెప్పారు. ఇప్పటికీ మేము సాయం భోజనాలు పెట్టడంలో కానీ, కాయగూరలు ఇవ్వడంలో కానీ, రైస్ ఇవ్వడంలో కానీ మా నాయకులు కార్యకర్తలు ముందున్నారు. ఇలా ఎందుకంటే ఇలా ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇంకా ఇప్పుడు 3వ తారీఖు దాకా ఆదుకోవాలి కదా. అన్నా క్యాంటీన్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ఆర్డీఓ గారిని కూడా ఒక లెటర్ పెట్టి కోరుతాను. ఇచ్చే 2 క్యాంటీన్లు కూడా మేము మెయింటైన్ చేస్తాం.
పాణ్యంకు చెందిన పల్లవి అని 6 సంవత్సరాల తలసేమియా చిన్నారికి ఓ పాజిటివ్ రక్తం కావాలని పోస్ట్ చేయగా నంద్యాల నుండి గ్రూప్స్ అధినేత సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి గారు తాను ఇస్తానంటూ ఫోన్ చేశారు. లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో కూడా సార్ గారు వెంటనే స్పందించి విజయ బ్లడ్ బ్యాంక్ నందు రక్తదానం చేశారు. అలాగే ఆ పాప వివరాలు అడిగి తెలుసుకుని పాప ట్రీట్మెంట్ కొరకు తమిళనాడులోని వెల్లూరుకు వెళ్లాలని వైద్యులు చెప్పారని పాప తండ్రి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి తెలుపగా సార్ వెంటనే దయా హృదయంతో 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేశారు. పోస్టులకు ఫేస్బుక్లో పెట్టిన పోస్టులకు స్పందించి సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఉదయం ఫోన్ చేసి ఎవరికైనా ఓ పాజిటివ్ అవసరం ఉంటే నేను ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. దీనితో తలసేమియా పాప అయిన పల్లవిబాయి పాణ్యంకు చెందిన వారు వీళ్ళకు బ్లడ్ కావాలని చెప్పేసి ఓ పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. అప్పుడే శ్రీధర్ రెడ్డి గారు సమయానికి స్పందించి రక్తదానం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఆ పాప తలసేమియా వ్యాధి ట్రీట్మెంట్ కొరకు చిత్తూరు జిల్లా వెల్లూరుకు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని వెల్లూరు ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి, ట్రీట్మెంట్ అక్కడ చేయించుకోవాలని డాక్టర్లు చెప్పడంతో ఈ విషయం శ్రీధర్ రెడ్డి సార్ గారు వివరాలు అడిగి కనుక్కొని దారిలో పోయే ఖర్చులకు, అంబులెన్స్ ఖర్చులకు కొరకు ఒక 10,000 తన వంతున ఆర్థిక సాయం చేయడం జరిగింది. రక్తదానం చేసి అలాగే ఆ పాపకు ఆర్థిక సాయం కూడా చేసి ఆదుకున్నందుకు శ్రీధర్ రెడ్డి సార్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుతున్నాం. बोले यहाँ मुस्कुराने ने నంద్యాలలో కొత్తగా రెడ్ జోన్ ప్రకటించడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దాని రెడ్ జోన్ సందర్భంగా గర్భిణీలు, తలసేమియా వ్యాధిగ్రస్తులు చాలామంది చాలా అవసరపడ్డ రక్తకొరతతో ఈ విషయం తెలుసుకున్న శ్రీరెడ్డి సారు విజయ బ్లడ్ బ్యాంక్ వచ్చి ఓ పాజిటివ్ బ్లడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే పాణ్యం తలసేమియా పాపకు రక్తం కావాల్సిన ఈ పాపకు రక్తం ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ట్రావెలింగ్ ఖర్చుల కొరకు ఒక 10,000 రూపాయలు దారి ఖర్చుల కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. శ్రీరెడ్డి సార్కి మా తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల 1వ వార్డులో నిన్న జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో 2 ఇళ్లు కాలిపోగా బాధితులను ఆదుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ 1వ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ పిచ్చికే నాగార్జున 2 బస్తాల బియ్యం మరియు వంట సామాగ్రి అందజేసిన పిచ్చికే నాగార్జున బృందం.
కన్యకా పరమేశ్వరి స్కూల్ దగ్గర హరిజనవాడ నందు కరెంట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల పూరి గుడిసెలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. 4 కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. బాధితులను ఆదుకోవాలనే విషయాన్ని నడిగడ్డ యువకుడు సమీర్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టగా రెడ్ క్రాస్ నంద్యాల డివిజన్ చైర్మన్ డాక్టర్ దస్తగిరి ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న యువకుడు పెద్ద మాతంగి రవికుమార్ మరియు వారి మిత్ర బృందం కలిసి బాధితులకు నిత్యావసర వస్తువులు, కూరగాయలు మరియు కొంత మొత్తాన్ని సహాయంగా అందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సుధాకర్, ఆర్ఎంపీ ఇస్మాయిల్, హరి, శేఖర్, సురేష్, రామసుబ్బయ్య తదితరులు పాల్గొనడం జరిగింది. దగ్ధమైనాయి. మరి ఈ అంబేద్కర్ జయంతి రోజు టీవీ నగర్కు చెందినటువంటి ఒక సామాన్య రైతు, మాజీ కౌన్సిలర్ పెద్దమాతంగి సాయిబాబు గారి కుమారుడు పెద్దమాతంగి రవికుమార్, ఆయన ఎంతో దాతృత్వంతో అంబేద్కర్ జయంతి రోజు మరి తను కూడా తన వంతు ఉడతా భక్తిగా సాయం చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఎలాంటి ఆలోచన చేయకుండా ఖచ్చితంగా నేను నా వంతు సాయం నేను చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు వారికి సరిపడేటటువంటి వంట సామాగ్రి, బిందెలు, వంట పాత్రలు, అదేవిధంగా నగదు మరియు నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంగా దళిత ప్రజా సంఘాల తరఫున అయితేనేమి అతను చేసినటువంటి ఈ సేవా కార్యక్రమానికి అనేక దళిత ప్రజా సంఘాల వారు అభినందిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు వారిని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను. మాట్లాడారా ఇవాళ కదా గూడెంలో మరో వ్యక్తికి పాజిటివ్ లక్షణాలు. 31వ వార్డ్ కడకట్ల తొలి అనుమానిత వ్యక్తికి మావయ్యకు పాజిటివ్ లక్షణాలు గుర్తించిన అధికారులు. ప్రాథమికంగా పాజిటివ్ లక్షణాలు గుర్తించడంతో కడకట్ల ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్ గా ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాహాలు. దీన్ని అధికారులు ధృవీకరించాల్సి ఉంది. మండలంలోని అల్లూరు గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మొండితోక జగన్మోహన్ రావు గారు పర్యటిస్తూ కరోనా వైరస్ పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ జగన్మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో వ్యవసాయ పనులకు ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. గ్రామాల్లో వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది, వాలంటీర్లు, సచివాలయ సిబ్బంది ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతూ సర్వే నిర్వహిస్తున్నారని, ప్రజల ఆరోగ్య స్థితిగతులపై ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందిస్తున్నట్లు, ప్రభుత్వం కరోనా కట్టడికి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు. ఇవి నాటి వార్తలోని విశేషాలు. తిరిగి మళ్ళీ వార్తలు కలుసుకుందాం. చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 36.